الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلوات محمد وآل محمد سامعین محترم، علماء کرام، مباحث گزشتہ میں مخارج حروف کے حوالے سے مختصر سی گفتگو مباحثہ رہا۔ آج وہیں پریکٹیکل کے صورت میں ہم سب ایک دوسروں کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخرین جو جلسہ ہوگا اس میں ظاہراً مختصر سا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹی سوالات ہوں گے، تو اس کے بعد کچھ لوازمات قرآن کے حوالے سے اکثر بیشتر جو پوچھتے ہیں کہ کچھ الفاظ کے حوالے سے پڑھاتے وقت بچوں کو مشکل ہوتی ہیں، تو ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ لیکن حدیث شریف آپ سب بہتر جانتے ہیں، پتہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن کا تعلیم دے دیں اور تعلیم حاصل کریں۔ اگر بلا شک و شبہ مہم یہ ہے، عقیدہ مہم ہے۔ اس روایت پر اگر معاشرے میں ہمارا عقیدہ محکم ہونا مسائل حل ہے۔ بہترین انسان، دیکھیں شرط نہیں ہے، بہترین انسان وہ ہیں جو تعلیم دے دیں قرآن کا اور تعلیم حاصل کریں۔ تو واقعاً کلام الہی ہے، کلام الہی کا پہنچانا آسان کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی عالم دین قرآن پڑھانے کے حوالے سے جھجکتا ہے یا نہیں پڑھاتا تو اس کی بدبختی سمجھیں آپ۔ یہ بدبختی ہے کہ کلام الہی کو پڑھانے سے انسان خدا نہ کریں، نخرے کریں یا سستی کریں۔ یہ بہترین کلام ہے، خیرکم، بہترین کلام کائنات میں جو کلام الہی ہے، اور بہترین شخص وہ ہیں جو کلام الہی کا تعلیم دے دیں، اور بہترین شخص وہ ہو جو کلام الہی کا تعلیم حاصل کریں۔ تو دعا یہ ہے ہماری کہ پالنے والے ہمیں کلام الہی کا تعلیم دینے اور سیکھنے کے توفیق عنایت فرمائیں۔ تو مخارج حروف کے بارے میں جو بات بتانی آپ لوگوں نے اس دن جو آخر میں جو بات چلی تھی ضین اور ضاد کے حوالے سے، آپ کے ذہن اذہان میں کوئی نئی بات آئی ہے تو بیان فرمائیں، اور میں بھی سوچتا رہا لیکن ایک بار ہمارے ذہن میں بھی آئی ہیں، وہ بھی آپ کے خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ مخرج تو دیکھیں اول سے اب تک یہی مخرج جو آپ کے خدمت میں کل گزشتہ بحث میں بیان ہوا وہی ہے، مخرج کا کوئی فرق نہیں ہے، سوائے یہ ہے کہ چونکہ اسی مخرج کے حساب سے تلفظ کرنے سے تا ایک نقطے کے ساتھ ضین کے ساتھ اشتباہ ہوتا ہے، ضین جیسا ادا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو تھوڑا سا غلیظ بنائیں۔ دال جیسا تلفظ کریں تو اس تلفظ اور اس تلفظ میں یقیناً فرق ہوگا۔ ذائقہ خلاصہ مرغ کا بھی ہونا مزہ آتا ہے کھانے میں، تو یہ ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی کسی کے نظریہ یا تحقیقات میں کوئی بات سامنے آئی ہے تو بتا دیں، نہیں تو میں بھی خود بھی تلاش کرتا رہا کہ نتیجے تک پہنچ گیا ہوں، پھر میں مطرح کروں گا، دیکھیں اگر اس میں کوئی نقد وغیرہ ہو تو انشاءاللہ مل کے حل کریں گے، اگر نہیں حل پایا تو آخرین جلسہ کے لیے دوبارہ ملتوی کر دیں گے۔ تو دیکھیں واقعہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مخرج کے حوالے سے جو ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے، در حقیقت میں ایک ضاد کا مخرج بھی ضروری ہے، ضاد کے ساتھ ضین کا مخرج بھی لگتا ہے، دو مخرج مل کر ضاد بنتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اگر ضین کو تھوڑا سا موٹا ادا کریں گے تو ضاد بن جاتا ہے، اسی مخرج سے تھوڑا سا بس یہ اگر یہاں مخرج ضین ہے، ایک منٹ، یہ مثلا دیکھیں یہ اس میں یہ لسان مبارک ہیں، یہ لسان مبارک ہیں، تو اب یہ مخرج ضین اس طرف ہے نا، من الظلمات،
اب سامنے سے اگر شیشہ رکھ دیا جائے تو یہ نوک زبان نظر آتا ہے، جن کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے، اذا، سا، ظلمات۔ اذا اور ضین میں فرق یہ ہے کہ ضین موٹا پڑھا جاتا ہے، اذا تھوڑا سا ہلکا پڑھا جاتا ہے، فرق یہی ہے۔ چمچے کی حالت ہوتی ہے، گودی ہوتی ہے، اور اسی کے اثر سے ہون بھی غنچے کی حالت میں، غنچے کی حالت ہوتی ہے ہون میں بھی۔ دیکھیں من الظلمات، اذا ظلمات، مخرج یہی ہے، تھوڑا سا یہ سامنے والا مخرج کے ساتھ آس پاس والا مخرج، یعنی مخرج سے بھی لگتا ہے یہ زبان کا حصہ۔ دیکھیں ولا الضالین، ضین ہے، اسی کو موٹا بنائیں، ولا الضالین، اسی مخرج کو تھوڑا سا موٹا بنائیں تو دال جیسا بنتا ہے۔ اس کے لیے زبان کے نوک یعنی سیدھے سرا یا اس طرف والا زبان کا حصے کو دندان کے اس طرف لگانا یا اس طرف لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضین کا جو مخرج ہے اسی کو تھوڑا سا موٹا بنا دیں۔ اب موٹا ضین کے مخرج سے بنتا ہے تو اس طرح بنا دیں، اگر دائیں طرف بائیں طرف زبان کا حصے کو ہلانے سے بنتا ہے تو اس طرف آپ بنا دیں۔ من الظلمات، من الظلمات، ظلمات، ظلمات، ظلمات۔ اب یہ نقطہ میں ذہن میں آیا ہے، دیکھیں اس میں اگر کچھ اغلاق ہیں تو بتائیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم تو ادا کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ زبان کو اس سائڈ پہ لگائیں گے، دوسری سائڈ پہ ضاد ادا کر رہے ہیں یا زوئے ادا کر رہے ہیں، جو مخارج میں بتایا گیا۔ لیکن عرض ہے یہ کہ مثال ہم تو اپنی زبان کو اسی حساب سے اسی زاویے سے لگا کر ادا کر رہے ہیں، لیکن اب وہ پیچھے جو سامعین ہیں قرأت کے اندر وہ سننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ نا آپ نے ضاد کو جو ہے وہ ضاد پڑھا، دال کی آواز آ رہی ہے، تو آیا وہ ہمارا پڑھنا جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اپنے حساب سے تو وہ جائز بنے گا؟ دیکھیے ایک مسئلہ شرعی بہت اچھا ہے، اس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا۔ مسئلہ شرعی، مسئلہ شرعی یہ ہیں کہ مسئلہ شرعی احکام حروف میں مثلا کسی نے ادغام نہیں کیا، کسی نے اخفا نہیں کیا، کسی نے فلان نہیں کیا، اس میں نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ ایک ثانیاً یہ ہے کہ مخارج حروف میں کس حد تک نماز، مخارج حروف میں بھی کل میں خود دیکھ کر آ رہا ہوں کہ مراجع کا فتویٰ یہ ہیں کہ ریزکاری میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریزکاری میں یہاں سے دیکھیں مخارج کے حساب سے اس سائڈ میں لگنے کو کہا تھا، اب یہ بندے خدا ادھر سے نکال رہا ہے، یہ اس تھوڑا سا اس کی آواز میں کچھ مشکلات پیش آ رہے ہیں، لہٰذا شاید یہ صحیح نہ ہو۔ اس طرح سے ریزکاری جو کرتے ہیں نا، ریزکاری نماز میں زیادہ ضروری نہیں ہے۔ فقط عرف دیکھنے والے، عرف کون ہیں؟ مثلا عرب ہیں، عرب کے افراد دیکھیں، عرب بھی آپ جا کے انشاءاللہ سنیں گے احکام اور صفات میں زیادہ دقت نہیں کرتے ہیں، فقط مخارج میں دقت ہے۔ مخارج ان کے چونکہ تلفظ ہی اس طرح ہوتا ہے نا، اسی طرح مخارج میں اگر وہ کہیں نماز پڑھ رہا ہے صحیح، بس کافی ہے، یہ واضح ہو گیا نہیں؟ اب یہاں جو آپ نے سوال کیا شرعی لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی احتیاط مستحب یہ ہیں کہ اوقاف میں انسان رعایت کرے، مد کے ابحاث کو صحیح سے ادا کرے، رعایت کرے، اگر کوئی رعایت نہیں کرے باطل نہیں ہے، حتیٰ کوئی پیشمان بھی رعایت صحیح سے اگر نہیں کر رہا ہے باطل نہیں ہے۔ ایک میں باطل ہے، امام جماعت کے ابحاث میں آپ جا کے دیکھیں، امام خمینی کے تحریر الوسیلہ میں آپ جا کے دیکھیں، کیا مخارج ادا نہیں کر رہا ہے؟ مثلا کیا ایسی جگہ جہاں عین ہے، جہاں کہیں بھی تلفظ کرتا ہے الف ہی تلفظ کرتا ہے، جہاں بھی تلفظ کرتا ہے بڑا ہا تلفظ نہیں کرتا، چھوٹا ہا تلفظ کرتا ہے، مخارج بالکل ایک حرف کو دوسرا حرف بنا دیتا ہے، دوسرا حرف کو پہلا حرف بنا دیتا ہے، تو اس میں امام باطل سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اما مخارج میں بھی تھوڑی سی اگر فرق ہو، ریزکاری میں زیادہ مہم نہیں ہے، آپ ریزکاری میں نہیں جائیں، ظاہر فحش اور بینہ جو واضح جو موارد ہیں وہاں پر آپ غلطی نہیں کریں۔ یا خود ضاد میں آپ ادا کر رہے ہیں، ضاد ادا کر رہے ہیں یا ضین ادا کر رہے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، بالکل ہی پتہ نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ ایک پتہ چل رہا ہے لیکن زبان یہاں اس طرف سے حصہ لگنا چاہیے تھا، آپ نے اس طرف سے لگایا، اس سے ہمیں جو احساس ہو رہا وہ یہ کہ ضاد جیسا ہی نکل رہا ہے۔ آپ کو اتنا احساسی بننے کی ضرورت نہیں ہے،
बस ज़ाहिरन निकल रहा है, ज़ात अलग सा, ज़ोइन अलग सा, ये काफ़ी है। वलद्दालीन काफ़ी है, वलद्दालीन ज़ोइन है, वलद्दालीन दाल है। बस थोड़ा सा भी फ़र्क हो जाए। अम्मा एक आदमी ज़ोइन निकालता हूँ कि अगर ज़ात के बदले में पूरा दाल का तलफ़ुज़ करें, सही नहीं। वलद्दालीन ये सही नहीं है। एक सानियन एराब में, एक मिनट, एराब में अगर फतवा मराजे का गलती करें और तलफ़ुज़ में गलती करें, माना चेंज हो रहा हो तो नमाज बातिल है। अगर माना चेंज हो रहा हो ना, नमाज बातिल है। लिहाजा तलफ़ुज़ में गलती न करें, ज़ेर ज़बर पेश में। और यहाँ आप सब उलमा हैं, आपको पता है कि मसलन नस्ताइन में अक्सर बेशतर नस्ताइन, देखिए हम असलन क्या कहते हैं, लफ्ज़ ही नहीं बनता है। मुतकल्लिम माल गैर का सेगा है नस्ताइन, लेकिन तलफ़ुज़ करते वक्त नस्ताइन कौन सा सेगा है, अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? सेगा ही पूरा बिगड़ गया ना। कम से कम सेगा तो बने, वही मुतकल्लिम का है। क्या हम मदद मांग रहे हैं या कोई और मांग रहा है, क्या हो रहा है, ये तो पता तो चले। या इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, देखें वो तो एक अलिफ सा आपने ज़मीर है, देखें इय्याका आप, देखें नअबुदु हम आपकी इबादत करते हैं। अब आपने तस्नीह ही लाया, तस्नीह का अगर आपने ज़मीर लाया तो यकीनन वहदानियत ही ख़त्म हो गई ना, तो इसमें यकीनन नमाज बातिल हो। होता रहता है अक्सर नमाज पढ़ने का इत्फाक होता है मुख्य जगहों पे, का नअबुदु का नस्ताईन की आवाज़ सुनाई हुई कानों में गूंजती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन नहीं बोला जाता, बहुत कम। कहीं भी जमात पे जाते हैं, नमाज पढ़ा रहे होते हैं, वो का नअबुदु का नस्ताईन की आवाज़ जो है वो कानों में हमेशा नहीं गूंजती है। तो क्या इसका दुरुस्त क्या लगेगा? हाँ देखिए, उलमा बिला शक व शुबह हमारे पेशमाम हज़रात उलमा यकीनन तलफ़ुज़ जो पेश नमाज पढ़ाता है, अक्सरियत तलफ़ुज़ गलत नहीं है, सही है। सिवाय ये है कि हम जो बहस कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाते वक्त जो बच्चे अवाम हमारे जो तलफ़ुज़ करती हैं, उस हवाले से बात करते हैं कि अवाम को देखें, अवाम अक्सर बशतर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन इस तरह से नमाज पढ़ती है। अब बताए नाअबुदु, देखिए बुदू कौन सा सेगा है? आबुदु नाअबुदु मुतकल्लिम माल गैर का सेगा है, हम आपकी इबादत करते हैं ना। दू कोई वाव आपने इजाफा कर दिया तो गोया कि सेगा ही बिगड़ गया ना, सेगा ही अपने जो है माने से मुनहरिफ हुआ। आवाज़ में कोई बात नहीं, नहीं वो कोई बात नहीं। हाँ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। सिवा ये है कि मिलने का आवाज़ इतने महसूस नहीं हो, बेहतर ये है कि महसूस नहीं हो। क्यों देखें इय्याका, देखें इय्याका, देखिए ये बिल्कुल अलग है। अगर अरब कोई सुने तो ये एहसास करें कि भाई ये अलग अलग सा तलफ़ुज़ कर रहा है। अगर आपका इय्याका नअबुदु, इय्याका नब व इय्याका नस, कनब कनस इस तरह के अल्फाज मैंने कहीं देखा नहीं है। पुराने उलमा बयान फरमाते थे ये शैतान के अस्मा में से कुछ अस्मा है, मैंने कहीं देखा नहीं है। यहाँ अगर एक लम्हे का ठहराव हो जाए ना इय्याका पे या का नस्ताईन पे तो फिर जुमला दुरुस्त हो जाएगा। अगर एक लम्हे के लिए ठहराव ना हो फिर का नस्ताईन, देखिए ठहराव की ज़रूरत नहीं है। देखें इय्याका नअबुदु, देखिए ठहरा भी नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन कहाँ है, आप पढ़ें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन थोड़ा सा बस सही है तलफ़ुज़, थोड़ा सा का अलिफ सा इशारा होता है, वो नहीं कि इय्याक। इसीलिए कायदा पढ़ाते वक्त बच्चों के ऊपर ताकीद करते हैं काह की कु फाह फी फू में आप ज़्यादा यानी कोशिश करें। क्यों? बच्चे जब काह की कु कहेगा ना, यहाँ पर इय्याका कभी भी नहीं कहेगा। क्यों? काह की कु में उसने मुमारसत करी है। सीधा खड़ा होते वक्त जब इंसान खड़ा होता है समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहता है या समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहता है, तो में क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए अगर बिलफर्ज ये गलत भी पढ़े, चूँकि मुस्तहब है, वो नमाज तो यकीनन बातिल नहीं होती है। हु ने देखिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा है, हु लिमन हमिदा है, हु नहीं है। अब हु समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहें तो भी बातिल नहीं है, मसला नहीं है। ये मुस्तहब्बात में देखें, वाजिबात में साई करें कि गलती ना हो। अब पेशमाम एक पेशमाम के लिए अब देखें उसमें भी ताकीद में देखें
आपके नज़र में देखें, एक है सामी अल्लाह, ये अलग जुमला है, सामी अल्लाहु ये अलग जुमला है, सामी अल्लाहु। अब यहाँ से अलग है, देखें लीमन हमिदा, ये लीमन ये यहाँ से अलग है। बायत तलफ़ुज़ करते वक़्त ये सुनने वाला अरब एहसास करें कि भाई ये जुमलों को सही अदा कर रहा है, ख़त्म। अब आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, हु को लाम के साथ मिलाएंगे तो ये असलन अदब के ख़िलाफ़ है ना, क्यों? हु अलग है, लिमन अलग है। हाँ, बस ये समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब चूँकि उसमें भी आप बस औक़ात ये भी होता है ना, कुरान के मवारिद में 4 मवारिद ऐसे हैं जहाँ पर सख्त हैं, सख्त के साथ पढ़ा जाता है, और वो सख्त भी अलहम में क़राअत तजवीद के हवाले से जायज़ नहीं है। सख्त का माना ये है कि एक है वक़ुफ़, एक है सख्त। सख्त का माना ये है कि इंसान सांस टूटता नहीं है, आवाज़ टूटती है। मसलन मर राक, मर, इस तरह सांस मैंने रोका नहीं है, सांस अपनी जगह पे बाकी है, फ़कत आवाज़ रुकी है। मर राक, हाँ, काल मर राक, ये तो यहाँ पर ये भी सही नहीं है। ये चूँकि जुमला कामिलन अलग है, समी अल्लाहु अलग है, लिमन उस शख्स के लिए हमिदा, देखिए हम ये बिल्कुल अलग है। तो लिहाजा कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अल्फाज को बिल्कुल फसाहत के साथ अलग अलग से अदा करें। इय्याका अलग है, नअबुदु अलग है, नस्तईन व इय्याका अलग है, बिल्कुल खुदा की तरफ इशारा है, नअबुदु हम है, बिल्कुल अलग है। ये एहसास हो कि भाई इय्याका कोई और मतलब बता रहा है, नअबुदु से कोई और मतलब निकल रहा है। अलहम के हवाले से ये है। बाकी मखारिज हुरूफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता नक्शे के ज़रिए से आपके खिदमत में बयान हुए, आपने ख़ुद इस्लाह करी और बता दिए कि बाज़ हुरूफ के हवाले से हमने भी आपसे इस्तिफ़ादा कर दिया। वाक़ई अब भी मुझे याद आ रहा है, देखें बाज़ मिसालें इस तरह से इज्तिमा जमीयत के साथ मिलगुल के मुबाहिसे में जो मतालिब हासिल होते हैं वो तन्हाई में नहीं होते हैं। ये चीज़ें जो नुकात जो जहन में आ रहे हैं वो आपस में मुबाहिसा और डिस्कस की वजह से। अभी फ़कत ये है कि बारज़म हज़रत चूँकि वक्त भी गुज़रता जा रहा है, मुख्तसर यहाँ से शुरू करते हैं हक़ीर से, मुख्तसर फ़कत अलहम, चूँकि हमारा मकसद है अलहम, हम सब मिल के एक दूसरे के अलहम को सही कराएँ। कहीं पर अगर मुश्किल हो तो वो मुश्किल रफ़ा हो जाए, फ़कत तिलावत करते जाएँ, काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पढ़ें आगा। आमीन, आपको पता है आमीन हम लोग नहीं कहते हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है, यहाँ वो अफराद जमा है जिन्होंने सिरात मुस्तकीम को देखा हुआ है। आगा बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फसाहत के लिहाज से इंशाअल्लाह बात वालों के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तलफ़ुज़ अलग अलग सा करें। एक आले देखें, कलकला कुरान में वहाँ होता है जहाँ पर कुतुब जद हो, आप बेहतर जानते हैं। मग़दूबि अलैहिम, माग़ में कलकला नहीं है, मग़दूबि आइंदा पढ़ने वालों के लिए मग़दूबि अलैहिम कलकला नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी वसल वक़्फ़ बहुत अच्छा है, पढ़ें आगे। आगा बिस्मिल्लाह।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اگر وقت ہوتا تو بالکل کوئی بھی تلاوت کرتا، اس کے تلاوت پہ ہم لوگ اعتراضات، جوابات، پھر اس کے جوابات، تو خلاص وقت نہیں ہے، فقط ایک دفعہ سے سب پڑھیں، بعد میں ایک نتیجہ گیری کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وہ انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ بعض صراط میں اکثر بیشتر جو تلفظ صراط المستقیم نا صاد ہے، لیکن اس دن بتا دیا ہے انشاءاللہ آخری جلسے میں اگر ہو گیا. قرآن میں 5 یا 6 الفاظ ہیں جہاں پر سین بھی لکھا ہوا ہے، صاد بھی لکھا ہوا ہے. بعض موارد میں سین پڑھنا بہتر ہے جیسا صراط میں، بعض موارد میں صاد پڑھنا بہتر ہے جیسا یبسطو ہے یا بسطۃ فی العلم ہے. اس طرح کے موارد ہیں جہاں صاد پڑھنا بہتر ہے سین سے، لیکن دونوں کے بارے میں روایات آئی ہے. یبصرون ہے، یبسطون ہے، بسطۃ فی العلم ہے. سورہ بقرہ پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب دیکھیں توجہ نہیں ہم لوگ ایسے بعض تلفظات میں دیکھیں، مثلا عین ہے، بعض جگہوں میں رعایت ہوتا ہے، بعض جگہوں میں رعایت فراموشی کی وجہ سے رعایت نہیں کرتے ہیں. معنی یہ کہ عین ہر جگہ میں عین کا رعایت کریں. اگر آپ نے انعمت میں رعایت کر دیا ہے تو عالمین میں بھی رعایت کریں. پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آپ کا سوال کا جواب دیکھیں. ایاکا جیسا آغا نے پڑھا، ایاکا ہے، ایاکا نعبدو، الف جیسا نکلا، الف نہیں ہے پورا. ایاکا کہتا تو پورا بگڑ جاتا. ایاکا نعبدو یہ تلفظ کرتے وقت الف جیسا نظر آتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آغا بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آگے پڑھنے والوں کے لیے دیکھیں نا، نس تا الف نہیں ہے، نستعین، استعین نستعین نستعین نستعین، کبھی بھی نستعین الف کے ساتھ نہیں پڑھیں. آگے پڑھیں اس کے بعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ایاکا کا تلفظ دوبارہ کریں. إياك نعبد کا ایاکا، إياك
शबश नअबुदु व इय्याका हो गया अभी अगरचे एकदम से भाग रहा था लेकिन तलफ़ुज़ सही है। ऐसे से लगता है जैसा किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह तशक्कुर। तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है वाक़ई। देखिए नअबुदु नहीं, इय्याका नअबुदु, हाँ का नस्तईन। देखिए आने आने एक दो अफराद ने इस तरह तलफ़ुज़ किए थे, आने आनता, आने नहीं अन आमता, डायरेक्शन अन आमता, आने आमता फसाहत के ख़िलाफ़ है। देखिए मुस्तकीमा, मुस्तकीमा डायरेक्ट मुस्तकीमा, ज़ेर ज़बर पेश को खींचने की कोशिश न करें, बाकी बहुत बेहतर हैं। वो देखें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जलसे में भी बयान करेंगे। बाज़ 7 कलिमात ऐसे हैं जहाँ पर कुरान में बस औक़ात बच्चे पूछते हैं कि भाई ये पढ़ते वक़्त ये कैसे होता है। मसलन लिखते वक़्त अलिफ के साथ लिखा जाता है, पढ़ते वक़्त अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है, देखें इस तरह लिखा जाता है, या लाकिन इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन लाकिन लज़ीना पढ़ते हैं, अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है। अना में भी अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है। बाज़ कलिमात इस्तिस्नाई है कुरान में, 7 कलिमात है, मैं आइंदा जलसा में बता दूंगा। उनमें से एक आना देखिए, अना रब्बुकुमुल आला। वहाँ आप देखें कुरान में सूरह नाज़ियात में आना में अलिफ भी साथ में लिखा हुआ है, फ़कत नून नहीं है, अना रब्बुकुमुल आला लिखा हुआ है, लेकिन अलिफ नहीं पढ़ा जाता है। इसी तरह और भी 7-8 मवारिद हैं जहाँ पर अना लिखा हुआ है अलिफ के साथ, लेकिन पढ़ा जाता है अलिफ के बग़ैर। आगा बिस्मिल्लाह। देखिए का नहीं क्यों, इय्याका नअबुदु व, हाँ हो गया। अब देखिए बेहतरीन अदायगी किस में, अनअमत में, जहाँ नमाज बातिल होती है वहाँ पर आपने अदा बेहतरीन किया है। लेकिन गैरिल मग़दूब अलैहिम में आने के बाद फिर आइन का तलफ़ुज़ कहीं चला गया, आलिफ का तलफ़ुज़ किया आपने। गैरिल मग़दूब अलैहिम कहाँ, अलैहिम नहीं है अलैहिम। जैसा ऊपर आपने रियायत किया था वैसे इधर भी रियायत करें। आइन का तलफ़ुज़ आपका कामिलन सही है तलफ़ुज़, लेकिन बस औक़ात फरामोशी से बाद जगहों में रियायत नहीं फरमाते हैं, बाकी बहुत अच्छा। हाँ चलो
बात में बता रही है। देखिए सिरात मुस्तकीम, मुस्तकीम है ना, मुस्तकीम हमारा अरबी अदब के लिहाज से इसम फ़ाइल का सिगा है। अगर आप मुस्तकीम कहेंगे तो बिल्कुल सिगा बिगड़ जाता है। मुस्तकीम, मुस्तकीम नहीं है, मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ें आगाज़। इय्याका नअबुदु नस्तईन, नस्तईन मुस्तकीम। देखिए ये तकरीबन नअबुदु में भी तकरीबन अक्सर बेशतर नअबुदु पढ़ा जाता है। नस्तईन में भी नस्तईन, इय्याका, इय्याका। ये अगर हम लोग दाह दीह दू, अगरचे यसर अल कुरान में जो अलबे लिखा हुआ है उसमें दाह दीह दू काह की कु इस तरह का तलफ़ुज़ करेंगे तो बिला शक व शुबह यहाँ पर देखिए, अगर आप कारी हैं, मुकाबले के लिए आपको ले जाया जा रहा है, मुकाबले में आपने तमाम कवाइद का रियायत किया है, लेकिन वहाँ पर आपने ज़बर को खींच लिया, आपका पूरा एक नंबर कट जाता है। यानी 30% कारबुर्द हैं ये लफ्ज़ छोटे हरकत और बड़े हरकत की बहस। आप कभी भी नअबुदु, देखें ज़म्मा है उसको आपने खींच लिया, वाव इशबा हुआ, खुद ब खुद से वाव निकल आया, नअबुदु नअबुदु है। अगर क़राअत में सौत लहन में भी आप इस तरह काम करेंगे ना तो एक नंबर कामिलन कट जाता है। रूखानी रवाखानी के मुहिम अबहास में से ये है। और अक्सर बेशतर हमारे जो अवाम और हमारे बच्चे भी कुरान पढ़ते वक़्त भी इसी में चुपके से ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हुए इसी में इश्तिबा कर जाते हैं। और बसा औक़ात पढ़ाते वक़्त भी हमें ख़ुद भी जो क्या कहते हैं इन चीज़ों में हम ख़ुद भी दिक्कत हम ख़ुद भी नहीं करते हैं। नहीं करने के वजह से वो बच्चे भी इसी तरह से पढ़ने लगते हैं, शायद इसी तरह से है कहकर। लिहाजा हरकत कोता और हरकत कशीदा उस दिन आपके खिदमत में बयान हुआ कि कभी भी हरकत कोता छोटे हरकत को बड़े हरकत का तलफ़ुज़ न करे। हरकत बड़े हरकत, देखिए ये छोटे हरकत में ज़बर ज़ेर पेश हैं, बड़े हरकत में आ ई ऊ है। आप क्या कहेंगे, आप आह ई ऊ है। अगर आप यहाँ पर नअबुदु दाह दीह दू है, नअबुदु कहेंगे, क्या इसका माने क्या है कि छोटे हरकत का तलफ़ुज़ आपने बड़े हरकत में कर दिया। ये बिल्कुल कायदे के ख़िलाफ़ है, फसाहत के ख़िलाफ़ है। हत्ता अरब लोग भी इस तरह से आप जाके देखें तो नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ही 30% इसका कारबोर्ड है, 30%। आप इख्फा में अगर आपकी गलती हो जाती है तो उसमें 10% एक नंबर में से 20% या 10% काटा जाता है, 40% काटा जाता है, लेकिन इसमें पूरा एक नंबर कटता है मुकाबले के हद तक। अम्मा इधर भी बसा औकात पूरा ज़बर को खींचने से माना बिगड़ जाता है। लिहाजा ज़ेर ज़बर पेश को खींचने में इंतहाई एहतियात करें। आगे पढ़ें। अब देखें यहाँ पर इय्याका
खींच लिया, बाद में वह इय्याका दूसरे इय्याका में नहीं खींचा। क्यों? दूसरे इय्याका में जहन हाजिर था, पहले इय्याका में थोड़ा सा भूल गया था, लिहाजा वही तलफ़ुज़ पहला वाला बात वाला पहले भी करें। अब दोबारा तलफ़ुज़ करें। हाँ हाँ, नस्तईन। अब देखिए अनअमता में रियायत नहीं हुआ, अलैहिम ने आपने रियायत कर दिया, वहीं अलैहिम का आइन अनअमता में भी है। उसके बाद पढ़ें। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, दू में फिर वहीं वाव आ गया, अल्हम्दु दाह दी दू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अगरचे नमाज वगैरह कोई बातिल कोई भी असर नहीं है, लेकिन बहरहाल तजवीद में रोखाने रवान खाने के बहास में तजवीद का बहास में अब भी आप लोगों को बता दिया, मागे नहीं कहें, आल आने मागे, ये फसाहत ख़त्म हो जाती है इससे। आगे जज़ाकल्लाह हसन। दोबारा वो तवज्जो करके, इय्याका से बुदू ने, इय्याका नअबुदु, तो नहीं नस्तईन। हाँ देखें अलैहिम ये उस दिन आपकी खिदमत में बयान हुआ, ख़त्म। यार छोड़ो तो कुछ और हैं। आगा बिस्मिल्लाह, 5 मिनट है ना, पढ़ें आगा पढ़ें। आगा बस पढ़ें आगा। अब देखिए कम है, बहुत अच्छा तलफ़ुज़, पहला वाला कम है, थोड़ा सा अलिफ को दे दिया बस। बस आगा पढ़ें आप, ताकि सारे महरूम ना हो जाएं। आगा बस आगा शामरा बिस्मिल्लाह। बस देखें अक्सर बेशतर आखरीन कलाम माजरत, अक्सर बेशतर जो मुश्किलात है हमारे अंदर वो 3 और 4 जगहों में इय्याका अलिफ के साथ पढ़ा जाता है, उसमें आप बक्का का कहते हुए रियायत करें। नस्तईन अस्तईन नस्तईन मुतकल्लिम माल गैर का सिगा है, नस्तईन करके नहीं बिगाड़ें। एक सानियन ये है कि मुस्तकीम अक्सर बेशतर पढ़ा जाता है, मुस्तकीम नस्तईन मुस्तकीम, इय्याका नाअबुदु पढ़ते हैं, नाअबुदु। अल्हम्दु नहीं है, अल्हम्दु। अलह नहीं, अने नहीं, मागे नहीं। ये 5, 6 और 7 अल्फाज हैं जहाँ पर कुछ मुश्किलात हैं। आइंदा उसमें फ़कत इन चीज़ों में हम लोग काम करेंगे। नाअबुदु नस्तईन अचानक से तलफ़ुज़ करेंगे। इम्तिहान चूँकि 10 सवाल होंगे, उनमें से 20 मिनट इम्तिहान के लिए, आधा घंटा, उसके बाद इन तलफ़ुज़ात में थोड़ा सा और काम
کریں گے انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔